Good morning, all of you. This is my fourth lecture on design of mission members, one subject. Today, I am going to explain about stress and strain problems. This is the one practical application in our day-to-day life. This is a piston. Okay, in this class, I will explain how to solve the forces on piston. Before going to the problems, first of all, you have to know the formulas. Formulas for stress and strain. Here, this is a solid shaft. This is a hollow shaft. This is a ratio of diameters, internal diameter by outer diameter. Okay. Already we discussed in previous class. Once again, I am repeating. Okay, these are the areas. Now, already we know the formula for stress. Stress is equal to load by area. So, sigma equal to P by A. And tensile stress equal to tensile load by area. And compressive stress equal to compressive load by area. Bending stress equal to bending moment divided by section modulus. That is sigma B equal to M by Z. And for solid shaft, sigma B equal to 32 m by pi d cube. Okay, for solid shaft, m equal z equal to pi d cube by 32. Okay, section modulus for solid shaft equal to pi d cube by 32. In similar way, for hollow shaft, sigma B equal to 32 m by pi d cube into 1 minus k power 4. Okay, so here Z section modulus for hollow shaft equal to pi d cube by 32 into 1 minus k power 4, where k is equal to internal diameter by outer diameter. The value of k always less than 1. Okay. Now another type of stress is shear stress. Shear stress is denoted by symbol tau. Tau equal to shear force by shearing area. Okay. But in our practical applications, for solid shaft, we are considering torque. So, in terms of torque, shear stress equal to 16T by pi d cube. Okay. For hollow shaft, shear stress equal to 16T by pi d cube of 1 minus k power 4. Okay. So, these are the important formulas used for design of shafts. Where torque T is the torque or twisting moment or torsion. Okay, the torque for solid shaft T equal to pi d cube by 16 into tau, and for hollow shaft torque T equal to pi d cube by 16 into tau into 1 minus k power 4. Now, Young's modulus or modulus of elasticity equal to stress by strain. That means capital E equal to sigma by epsilon, stress by strain. Okay. Here already we know that sigma equal to P by A and epsilon equal to delta L by L. Okay. So this is the formula for Young's modulus. For determining the amount deformation or amount of extension or contraction, then you have to consider delta L. Delta L is the change in length or deformation. Okay, delta L equal to P by A into L by E. Okay, so these are the important formulas considered in our DMM1 subject. Okay, now coming to the problems. First problem, a coil chain of a crane required to carry a maximum load of 50 kilonewtons is shown in figure. Find the diameter of the link stock if the permissible tensile stress in the link material is not to exceed 75 megapascal. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ క్వశ్చన్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే, ఒక చైన్ లింక్ అనేది ఉందండి. ఈ విధంగా ఒక చైన్ లింక్, ఆ లింక్కి
మళ్ళీ అనదర్ లింక్ అనేది లింక్ అవుతూ మనకి లింక్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ చైన్కి మనం లాగే లోడ్స్ అంటే పుల్ అనే లోడ్స్ని అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే అండి. యాక్సియల్గా అలాంగ్ ది యాక్సిస్లో ఇక్కడ పుల్ లోడ్స్ 50 కిలో న్యూటన్స్ పుల్ లోడ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ మనం యాక్ట్ చేస్తుంటే ఆ లోడ్ని మనకి 50 కిలోమీటర్స్ లోడ్ని యాక్ట్ చేస్తుంటే ఆ లోడ్ని తట్టుకోవటానికి అంటే ఆ లోడ్ని బేర్ చేయడానికి సూటబుల్ డయామీటర్ ఎంత డయామీటర్ ఉన్న మెటీరియల్తో ఆ చైన్ని ఆ లింక్స్ని తయారు చేయాలనేది ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. అంటే సూటబుల్ డయామీటర్ అనేది స్మాల్ డి అనేది ఇక్కడ స్మాల్ డి ఆర్ క్యాపిటల్ డి అనే వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ప్రాబ్లం అనేది మొత్తం సాలిడ్ షాఫ్ట్ లాగా ట్రీట్ చేయండి. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం మొత్తాన్ని సాలిడ్ షాఫ్ట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లోడ్ అనేది యాక్సియల్గా యాక్ట్ అవుతుంది. యాక్సియల్గా అంటే యాక్సియల్ లోడ్స్ మీన్స్ టెన్జైల్ ఆర్ కంప్రెసివ్ లోడ్. ఓకే అండి, యాక్సియల్గా లోడ్ యాక్ట్ అయ్యేవి టెన్జైల్ కానీ కంప్రెసివ్ లోడ్స్ కానీ. సో మనకి ఇచ్చింది ఇక్కడ ఏ లోడ్ అండి, లాగే లోడ్ అంటే ఫుల్ లోడ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది టెన్జైల్ లోడ్. సో టెన్జైల్ లోడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి టెన్జైల్ స్ట్రెసెస్ అనేవి ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. మ్యాక్సిమం అంటే ఈ మెటీరియల్లో మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఎంతవరకు స్ట్రెసెస్ అనేవి సేఫ్ స్ట్రెస్ అనేది ఎంత అంటే 75 మెగాపాస్కల్. సో 75 మెగాపాస్కల్ లోపల మనకి మనం చేసే ప్రాబ్లం అనేది ఉండాలి. అంటే సో ఈ 75 మెగాపాస్కల్ని బేస్ చేసుకొని దానికి తగ్గ సూటబుల్ డయామీటర్ అనేది వైర్ యొక్క డయామీటర్ అనేది మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ గివెన్ డేటా తీసుకుంటే లోడ్ P ఈక్వల్ టు 50 కిలో న్యూటన్స్, కిలో ఈక్వల్ 10⁻³ సో 50,000 న్యూటన్స్. అండ్ ఇక్కడ సిగ్మా టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఇచ్చారు సిగ్మా T ఈక్వల్ టు 75 మెగాపాస్కల్. 1 మెగా అంటే 1 మెగాపాస్కల్ 1 న్యూటన్ పర్ mm స్క్వేర్, లేదంటే 10⁻⁶ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, లెట్ D ఈక్వల్ టు డయామీటర్ ఆఫ్ ది లింక్. ఓకే, నా మనకి క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఏంటి, సాలిడ్ షాఫ్ట్. ఇక్కడ మనం ట్రీట్ చేయమంది సాలిడ్ షాఫ్ట్ లాగా కాబట్టి ఎందుకంటే డయామీటర్ ఇచ్చారు కాబట్టి సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది. సో సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్కి ఏ ఫార్ములా π/4d². సో దిస్ ఈస్ ది ఏరియా ఫర్ లింక్. ఓకే, హియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ D యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ D. ఓకే, సో ఫ్రమ్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా already we know that stress sigma stress equal to load by area. So here already we know the value of stress and load P. So sigma equal to 75 and P equal to 50,000. okay, so మనకి కావాల్సిన అన్నోన్ వాల్యూ ఏరియాలో ఉంది. సో ఏరియాని మనకి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏరియా ఈక్వల్ టు లోడ్ బై స్ట్రెస్గా తీసుకోవచ్చు. సో ఇందులో π/4d² అనే వాల్యూ ఉంది కదండి, ఈ d² 0.7854 ఈక్వల్ టు లోడ్ 50,000 డివైడెడ్ బై 75 వేస్తే మనకు కావాల్సిన d² అనే వాల్యూ వస్తుంది. ఆ d² నుంచి దానికి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఫైనల్గా d వాల్యూ. సో ఇదండి, అంటే ఆ లోడ్ని 50 కిలోమీటర్స్ లోడ్ అనేది బేర్ చేయాలంటే, ఆ లింక్ బేర్ చేయాలంటే మనం ఎంత సైజు ఉన్న ఎంత డయామీటర్ ఉన్న మెటీరియల్ వాడాలంటే నియర్లీ 30 mm ఉంటేనే ఆ లోడ్ని బేర్ చేయగలదు. సో 30 mm ఆర్ 29 mm కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆ లోడ్ని బేర్ చేయలేదు. లోడ్ బేర్ చేయలేకపోతే 75 మెగాపాస్కల్ కన్నా ఎక్కువ స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అయింది. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మెటీరియల్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోద్ది. ఓకే, ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టరీలో చైన్ కానీ ఏదైనా మనం తయారు చేసినప్పుడు దాని యొక్క కెపాసిటీని ఈ విధంగా ఎస్టిమేషన్ వేయొచ్చండి. ఓకే అండి, నౌ కమింగ్ టు ది అనదర్ ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ హియర్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక కనెక్టింగ్ రాడ్ టైప్లో డయాగ్రామ్ ఉంది. సో ఇక్కడ మధ్యలో హోల్, ఇక్కడ మధ్యలో హోల్ ఉందండి. సో మనకి ఇక్కడ ఒకసారి ప్రాబ్లం చూస్తే క్యాస్ట్ ఐరన్ లింక్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్
is required to transmit a steady tensile load of 45 kilonewtons. Find the tensile stress induced in the link material at sections AA and BB. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడండి క్వశ్చన్, ఒక లింక్ అనేది ఈ విధంగా చూడండి, ఈ విధంగా ఒక కనెక్టింగ్ రాడ్ టైప్లో ఒక లింక్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ ఫుల్ లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఫుల్ లోడ్స్ ఎంత 45 కిలో న్యూటన్స్. సో పి అనేది టు ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫుల్ లోడ్స్, పి ఈక్వల్ 45,000 న్యూటన్స్. పి అనే లోడ్ ఇచ్చారండి. ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, ఇప్పుడు ఈ పుల్ చేసినప్పుడు ఎట్ ఏఏ అనే క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర, ఎట్ బీబీ అనే క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర ఎంత స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సింపుల్గా మనకి స్ట్రెస్కి ఫార్ములా ఏంటి, స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా, అంతే కదండి. స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా. సో లోడ్ అనేది మనకు తెలుసు, పి అనే వాల్యూ లోడ్. సో 45,000 అనేది మనకి ఇచ్చేసారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనకు కనుక్కోమంటుంది ఏంటి, స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా. సో సిగ్మా అనే వాల్యూ ఎట్ ఏఏ అనే పాయింట్ దగ్గర కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకే అండి, ఎట్ ఏఏ దగ్గర ఉన్న ఏరియా కావాలి. అప్పుడు లోడ్ అనేది సేమ్ అండి త్రూఅవుట్ క్రాస్ సెక్షన్. ఎట్ బీబీ దగ్గర ఇది బీబీఏ, ఇది బీబీఏ సేమ్ సైడ్. సో బీబీ దగ్గర లోడ్ అనేది సేమ్ యాక్ట్ అవుతుంది, అదే ఎట్ ఏఏ దగ్గర సేమ్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే అండి, కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి, మరి స్ట్రెస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది. ఎట్ ఏ దగ్గర ఎట్ బి దగ్గర ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారంటే, ఇప్పుడు క్రాస్ సెక్షన్స్ అనేవి వేరుగా ఉన్నాయి. ఎట్ ఏఏ దగ్గర సాలిడ్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ చూడండి, ఇది ఇక్కడ ఉండే క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఇండికేట్ చేశారండి. ఆ క్రాస్ సెక్షన్ ఏంటి, హైట్ వచ్చేటప్పటికి 45 అండ్ బేస్ వచ్చినప్పుడు 20. ఈ సైజులో ఎట్ ఏఏ దగ్గర ఉంది. అంటే ఏరియా అనేది క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఎట్ ఏ దగ్గర 20/45. ఓకే, వేరాస్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఎట్ బీబీ వచ్చి, సార్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎట్ బీబీ దగ్గర క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇక్కడ ఇచ్చారండి. ఇక్కడ కట్ చేస్తే కనుక ఎట్ బీబీ దగ్గర కట్ చేస్తే ఇక్కడ సాలిడ్గా ఉండే మెటీరియల్ కట్ అయింది, అదే ఇక్కడ సాలిడ్గా ఉండే మెటీరియల్ కట్ అయింది. రిమైనింగ్ ఈ సెంటర్లో ఏమైంది, అక్కడ హోల్ ఉంది. సో ఆ హోల్ అనేది ఇదండి. ఓకే, సో మనకి అంటే ఇప్పుడు మెటీరియల్ అనేది ఈ మధ్యలో లేదు, మనం తీసుకోకూడదు. ఓన్లీ ఎక్కడ తీసుకోవాలి మెటీరియల్, ఇక్కడ ఉండే ఏరియా మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏరియా అనేది ఎలా వస్తుంది, ఫస్ట్ అవుట్ సైడ్ మొత్తం రెక్టాంగిల్ ఒకటి తీసుకోండి. రెక్టాంగిల్ 75/20 అనే రెక్టాంగిల్, దాంట్లో మధ్యలో హోల్ అనేది వేయాలి. అంటే 40/20 అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఒకసారి ఏ దగ్గర కనుక్కోండి, దాన్ని A1 అనే ఏరియా అనుకోండి, 20/45 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సిగ్మా వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకొకసారి ఇక్కడ ఉండే ఏరియాని A2 అనుకుంటే 20 × 75 మైనస్ 20 × 40 చేస్తే మనకి డైరెక్ట్ సిగ్మా 2 వస్తుంది. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్ని 2 కేసెస్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ టెన్జైల్ స్ట్రెసెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఎట్ సెక్షన్ ఏఏ దగ్గర స్ట్రెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏఏ దగ్గర ఉన్న ఏరియా చూడండి. ఏఏ దగ్గర ఉన్న ఏరియా ఏంటి, 45/20 అంతే కదండి. ఇక్కడ ఏఏ దగ్గర ఉన్న ఇక్కడ ఏరియా అక్కడ ఇచ్చారు 20/45. సో 20/45. సో ఇది రెక్టాంగిల్ కాబట్టి 40/20 వేస్తే మనకి ఏరియా ఎట్ ఏఏ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర ఏఏ వస్తుంది. తర్వాత సింపుల్గా స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు, నేను ఇక్కడ 2 స్ట్రెస్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎట్ ఏఏ దగ్గర ఉండే స్ట్రెస్ని సిగ్మా T1 అంటాను, ఎట్ బీబీ దగ్గర ఉండే స్ట్రెస్ సిగ్మా T2 అంటాను. ఓకే అండి, సో P/A1 దీన్ని ఏరియా 1గా తీసుకున్నా. సో P/A1, P అనే వాల్యూ 45,000 ఇచ్చారు. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ ఎట్ ఏఏ దగ్గర 50 MPa వచ్చింది. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ ఎట్ బీబీ దగ్గర మనకి సేమ్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా. సిగ్మా కనుకోండి, లోడ్ బై ఏరియా. లోడ్ అంటే సేమ్ 45,000. మరి ఏరియా అనేది ఏరియా ఎట్ బీబీ దగ్గర ఉన్న ఏరియా ఇదండి. సో ఇక్కడ హ్యాచింగ్ చేసి ఉన్నది మాత్రమే సాలిడ్ ఏరియా, రిమైనింగ్ అంతా హాలో పోర్షన్. సో సాలిడ్గా ఉన్నది ఏరియా మాత్రమే మీరు కన్సిడర్ చేయాలి. సో సాలిడ్గా ఉన్న ఏరియా ఏంటి, ఫస్ట్ అవుట్ సైడ్ మొత్తం ఇది ఒక రెక్టాంగిల్గా తీసుకోండి. అవుట్ సైడ్ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఫార్మ్ ఏంటి, 20. ఇక్కడ
ఫస్ట్ అవుట్ సైడ్ మొత్తం రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా 20 ఇంటూ 75 లేదండి. అవుట్ సైడ్ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఎంటైర్ మొత్తం రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటే 20 బేస్ హైట్ వచ్చి 75 మైనస్ దాంట్లో ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలండి, ఈ మధ్యలో ఉన్న రెక్టాంగిల్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఈ రెక్టాంగిల్కి ఏరియా అనేది బేస్ 20 ఇంటూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు హ్యాలో పోర్షన్ రిమూవ్ చేయాలి. ఆ హ్యాలో పోర్షన్ యొక్క హైట్ అంతా 40. సో 20 ఇంటూ 40. సో టోటల్గా ఇదండి. సో 20 అనేది కామన్ తీస్తే 75 minus 40. So this is the area at BB. Okay, అదే కదా ఇక్కడ వేసింది 20 into 75 minus 40. సో దీని ద్వారా ఏరియా 2 అనేది మనకు వస్తుంది. సో ఏరియా 2 ఈక్వల్ టు 700 mm². నెక్స్ట్ సిగ్మా స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ది మెటీరియల్ అట్ BB సెక్షన్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా. లోడ్ ఈక్వల్ టు 45,000 డివైడెడ్ బై ఏరియా 2 ఈక్వల్ 700. ఓకే అండి. లోడ్ అనేది కామన్గా యాక్ట్ ఉంది అట్ ఏఏ దగ్గర అట్ బీబీ దగ్గర సేమ్ అదే యాక్సిల్ లోడ్ ఉంది. సో లోడ్ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు, మనకి చేంజ్ అయింది వల్ల A1 అండ్ A2. ఓకే, ఇది A1 20 బై A1 అనేది ఏరియా అంతా A1 ఈక్వల్ టు బేస్ 20 అండ్ హైట్ 45. సో 20 ఇంటూ 45 అనేది A1. నెక్స్ట్ ఇది A2. A2కి ఫార్ములా అనేది మన అవుట్ సైడ్ రెక్టాంగిల్ మైనస్ ఇన్సైడ్ రెక్టాంగిల్ వేస్తే మనకి A2 వస్తుంది. ఓన్లీ ఏరియాస్ అనేది ఒకటి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే స్ట్రెస్ అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఓకే అండి, ఇది ఆన్సర్, ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది అనదర్ ప్రాబ్లమ్. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్. క్వశ్చన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ ఎగ్జర్ట్స్ ఏ టోటల్ లోడ్ ఆఫ్ 3.5 మెగాన్యూటన్స్. ఓకే, ఇక్కడ టోటల్ యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ అనేది ఒకటి ఇచ్చాడు 3.5 మెగాన్యూటన్స్. ఓకే అండి, హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ అనేది తీసుకుంటున్నాడు. హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ ఎంత లోడ్ అప్లై చేస్తుందంటే 3.5 మెగాన్యూటన్స్ అండ్ మెగా అంటే 10⁶. ఓకే, దిస్ లోడ్ ఈజ్ క్యారీడ్ బై 2 స్టీల్ రాడ్స్. సో ఆ లోడ్ని ఏది సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే 2 రాడ్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి, 2 స్టీల్ రాడ్స్. ఓకే, సపోర్టింగ్ ది అప్పర్ హెడ్ ఆఫ్ ది ప్రెస్. ఇఫ్ ద సేఫ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ 85 MPa అంటే సిగ్మా వాల్యూ ఇచ్చాడు. సేఫ్ స్ట్రెస్ అంటే దట్ మీన్స్ లోడ్ బై ఏరియా వాల్యూ, దట్ ఈస్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు 85. ఓకే అండి, సిగ్మా వాల్యూ ఇది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేటప్పుడు ఇది లోడ్ పి వాల్యూ, ఇది వచ్చి సిగ్మా వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి యంగ్స్ మాడ్యులస్. ఇక్కడ హైడ్రాలిక్ ప్రెస్కి యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ యొక్క యంగ్స్ మాడ్యులస్ అనేది 210. ఓకే, ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా డయామీటర్ ఆఫ్ ది రాడ్స్, దాన్ని సపోర్ట్ చేసే 2 రాడ్స్ యొక్క డయామీటర్స్. ఓకే అండి, ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ ఈచ్ రాడ్ ఇన్ ది లెంత్ ఆఫ్ 2.5 meters. ఓకే, ఈచ్ రాడ్ ఎంత లెంత్ ఉందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈచ్ రాడ్ యొక్క లెంత్ 2.5 meters. దట్ ఈస్ L ఒరిజినల్ లెంత్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఫస్ట్ బిట్లో డెల్టా ఎల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నా అండి. సెకండ్ బిట్లో డెల్టా ఎల్, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బిట్లో డయామీటర్ డి, డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఈచ్ రాడ్. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎంటైర్ లోడ్ మొత్తం హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న టోటల్ లోడ్ పి వాల్యూ మనకి ఇచ్చింది. P ఈక్వల్ టు 3.5 మెగాన్యూటన్స్. అంటే దట్ మీన్స్ 3.5 × 10⁶. ఓకే, 3.5 మెగాన్యూటన్స్. ఈ లోడ్ మొత్తం ఇక్కడ మనకి పుల్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ పుల్ చేస్తున్నాం. ఆ లోడ్ మొత్తం ఇక్కడ బాటంలో ఈ విధంగా ఇక్కడ నుంచి పుల్ చేస్తాం. ఆ రాడ్స్ని కూడా పుల్ చేస్తాం. సో ఆ 2 రాడ్స్ కూడా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర పుల్ అవుతూ ఉంటాయి, లాగుతూ ఉంటాయి. ఎంత ఫోర్స్ అని ఆ రెండింటిని కలిపితే వచ్చే ఫోర్స్ దీనికి ఈక్వల్ అయింది P అనే దానికి. అంటే
ఇక్కడ ఈ పుల్ సెంటర్లో లోడ్ ఉంటే కనుక ఈ బోత్ సైడ్స్ హాఫ్ ఆఫ్ లోడ్ అనేది షేర్ చేసుకుంటుంది. దట్ మీన్స్ P/2 లోడ్, ఇక్కడ P/2 లోడ్ అనేది ఈ రాడ్ నుంచి అంటే ఈ రాడ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ వచ్చి ఓన్లీ P/2, ఈ రాడ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ P/2. ఓకే, ఇక్కడ లాగే లోడ్స్కి ఆపోజిట్లో రియాక్షన్ వాల్యూ P/2 ఉంది. అంటే మనకి రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ వచ్చి P/2. సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఈ రాడ్స్ని డిజైన్ చేయాలి. ఈ రాడ్స్ యొక్క డయామీటర్ D అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను. ఓకే, ఈ రాడ్ యొక్క డయామీటర్ D వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ రాడ్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో ఈ రాడ్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ని నేను P1 అనుకుంటాను. ఓకే అండి, P1 = ఎంటైర్ లోడ్ డివైడెడ్ బై 2. సో P1 = P/2. సో ఈ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని డయామీటర్ D అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏరియా, ఇక్కడ సర్క్యులర్ రాడ్స్ అనుకుంటే కనుక π/4d² అనేది ఏరియా ఆఫ్ ఏ రాడ్. సో ఇక్కడ D అనే వాల్యూ నాకు తెలియదు కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Dలో అంతే ఉంటుంది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ స్ట్రెస్కి ఫార్ములా స్ట్రెస్ లోడ్ బై ఏరియా. సో స్ట్రెస్ లోడ్ బై ఏరియా కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. స్ట్రెస్ 85 MPa ఇచ్చారు. ఓకే అండి, సో స్ట్రెస్ లోడ్ బై ఏరియా. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏరియా అనేది మీకు తెలియదు, అంతే కదండి, ఏరియా అనే వాల్యూ తెలియదు. సో ఏరియాని ఇటు తీసుకురండి, సిగ్మా వాల్యూని ఇటు తీసుకురండి. అంటే ఏరియా అంటే ఏరియాలో ఉన్న D వాల్యూ నాకు తెలియదు కాబట్టి ఏని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తాం, రిమైనింగ్ వాల్యూ అంతా తీసుకురావాలి. అంటే P/σ వేయండి. ఇప్పుడు ఏరియాలో నుంచి D అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అది మనకి ఫస్ట్ బిట్లో అడిగింది. సో ఇక్కడ P అంటే ఎంత, P1 అంటే రాడ్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ P1. సో P1 = P/2 ఎంటైర్ లోడ్ బై 2. సో 3.5 × 10⁻⁶/2 అనేది ఆ రాడ్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ P1. ఓకే, సో ఈ లోడ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం. ఈ లోడ్ డివైడెడ్ బై స్ట్రెస్ వాల్యూ 85 MPa. సో ఆ వాల్యూని 1 MPa = 1 N/mm². సో ఎంఎంస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా D అనే వాల్యూ ఇది వస్తుంది, 162 mm. ఓకే, ఇక్కడ నేను చేస్తుంది ఏం లేదండి, ఏరియా π/4d². D అనేది నాకు తెలుసు, సో అందుకే లెఫ్ట్ సైడ్ అంతే వస్తుంది ఏరియా అనేది. P1 వాల్యూ అనేది ఈ రాడ్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ P/2. P అనే వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదా, దానికి ఆఫ్ చేస్తే మనకి P1 వాల్యూ. సిగ్మా వాల్యూ ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు, సిగ్మా 85 అని. ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అన్నోన్ వాల్యూ D అనేది వస్తుంది అంతే. ఓకే అండి, సో ఆ D వాల్యూ నాకు 162 mm. సో ఈ రాడ్కి సూటబుల్ సైజ్ అనేది ఎంత అంటే 162 mm. నెక్స్ట్ B బిట్ ఏంటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది, ఎక్స్టెన్షన్, దట్ ఈస్ ΔL వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ΔL వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి యంగ్స్ మోడల్స్ వాల్యూ ఇచ్చారండి. యంగ్స్ మోడల్స్ వాల్యూని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేవా చూడండి, ఇక్కడ వాడలేదు అసలు. క్యాపిటల్ E అనే వాల్యూ ఈ ఫస్ట్ కేసులో అసలు వాడలేదు. మరి యంగ్స్ మోడల్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ΔL వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. సో ఆల్రెడీ మనకి తెలుసండి, మనకి యంగ్స్ మోడల్స్కి అసలు యంగ్స్ మోడల్స్కి ఫార్ములా ఏంటి, యంగ్స్ మోడల్స్ E = స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ లేదండి. నౌ స్ట్రెయిన్ అంటే స్ట్రెయిన్ = స్ట్రెస్ బై యంగ్స్ మోడల్స్. సో ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ అంటే ΔL బై L సిగ్మా బై స్ట్రెస్ బై యంగ్స్ మోడల్. సో ఆల్రెడీ స్ట్రెస్ వాల్యూ మనకి గివెన్ డేటాలో 85 MPa ఇచ్చారు, యంగ్స్ మోడల్స్ వాల్యూ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ స్ట్రెయిన్ కనుక్కోండి. స్ట్రెయిన్ = సిగ్మా బై యంగ్స్ మోడల్స్ వాల్యూ వేస్తే స్ట్రెయిన్ వస్తుంది. స్ట్రెయిన్ వచ్చిన తర్వాత స్ట్రెయిన్ = ΔL/L అనేది వేయండి. ఓకే అండి, సో సిగ్మా బై E, ఎప్సిలాన్ = సిగ్మా బై E. సిగ్మా వాల్యూ ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది మీకు. తర్వాత ఇక్కడ ఒరిజినల్ లెంత్ L అనేది, ఒరిజినల్ లెంత్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చారు. ఆ ఈచ్ రాడ్ యొక్క లెంత్ అనేది ఎంత అనేది ఇచ్చారు ఆల్రెడీ. అది ఎంత 2.5 మీటర్స్ అని ఇచ్చారు మనకి ఈచ్. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి డైరెక్ట్ ΔL అనేది దీని నుంచి మనకు వస్తుంది. సో వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయబోయింది సెకండ్ బిట్లో ΔL. సో ఇదండి క్వశ్చన్. ఓకే, ఆన్సర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ΔL = 1.012 mm. సో ఆ లోడ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఇంత ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఆ రాడ్స్ జరుగుతుంది. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది అనదర్ ప్రాబ్లం. A rectangular base plate
is fixed at each of its four corners by a 20 diameter bolt and nut as shown in figure. The plate rests on washers of 22 internal diameter and 50 external diameter. Copper washer which are placed between the nut and the plate are of 22 internal diameter and 44 external diameter. If the base plate carries a load of 120 kilonewtons, okay, calculate the stress on the lower washers before the nuts are tightened. What could be the stress in the upper and lower washers when the nuts are tightened so as to produce a tension of 5 kilonewtons on each bolt? సో ఇది మొత్తం క్వశ్చన్ అండి. ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం మీద ఏమడిగాడండి ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూస్తే ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా 2 వాషర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారండి. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఈ ప్లేట్ని బేస్ ప్లేట్ అండి, ఈ ప్లేట్ని ఇవ్వండి మనకి, సారీ నెక్స్ట్ ఇది ఒక ప్లేట్, ఇది ఒక ప్లేట్. సో ఈ రెండు ప్లేట్స్ని జాయిన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక బోల్ట్ అండ్ నట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారండి. అర్థమవుతుందండి? ఈ ఈ రెండు ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్న ఈ 2 ప్లేట్స్, అప్పర్ ప్లేట్ని లోయర్ ప్లేట్ని రెండింటిని జాయిన్ చేయడానికి బోల్ట్ అండ్ నట్ వాడుతున్నారు. సో ఇది బోల్ట్ అండ్ నట్. సో ఈ బోల్ట్ అండ్ నట్తో టైట్ చేయడానికి ముందుగా, ఫిట్ చేయడానికి ముందుగా ఇక్కడ 2 వాషర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నారండి. ఈ పై ప్లేట్కి పైన ఒక వాషరు, కింద ఒక వాషర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు. ఆ 2 వాషర్స్ యొక్క సైజెస్ అనేవి, అప్పర్ వాషర్ ఏమో చిన్నది, ఓకే అండి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ బాటంలో ఉన్న లోయర్ వాషర్ ఏమో కొంచెం పెద్దది. ఓకే, 2 వాషర్స్ 2 డిఫరెంట్ సైజెస్. ఓకే అండి. అంటే ఇంటర్నల్ డయామీటర్ అనేది ఈక్వల్, బట్ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్స్ మాత్రం కొంచెం లైట్ చేంజెస్ ఉన్నాయి అంతే. సో ఇక్కడ 2 వాషర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే అండి. ఆ 2 వాషర్స్ ఇట్లా ఉంటాయి చూడటానికి. ఓకే అండి. ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి, ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ ద బేస్ ప్లేట్ క్యారీస్ ఎ లోడ్ ఆఫ్ 120 kilonewtons ఇంక్లూడింగ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ ది 4 కార్నర్స్. సో ఇక్కడ బేస్ ప్లేట్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ అనేది ఇచ్చారండి. బేస్ ప్లేట్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ అంతా 120 kilonewtons అని ఇచ్చారు. ఈ ప్లేట్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ 120 kilonewtons. ఓకేనే. అయితే ఆ లోడ్ 120 kilonewtons లోడ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఎంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, ఈ లోయర్ వాషర్ మీద అదేవిధంగా అప్పర్ వాషర్ మీద ఎంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాడు. అదొకటి. అదేవిధంగా ఎంత ఇక్కడ వాట్ కుడ్ బి ది స్ట్రెస్ ఇన్ ది అప్పర్ అండ్ లోయర్ వాషర్స్ వెన్ ద నట్స్ ఆర్ టైటెన్డ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ నట్ అనేది టైట్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ లోయర్ వాషర్ మీద అప్పర్ వాషర్ మీద ఎంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది అనేది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఓకే అండి. సో ఇది టోటల్ గివెన్ డేటా. ఈ గివెన్ డేటాను బేస్ చేసుకొని మన యొక్క ఆన్సర్ చూస్తే, గివెన్ డేటా ఒకసారి చూడండి. హోల్ ఒకసారి హోల్స్ వచ్చేటప్పుడు 22 సైజ్ ఒకటి, 50 ఒకటి ఇట్లా ఉన్నాయి. కానీ యాక్చువల్గా నాకు ఈ బోల్ట్ నట్స్లో నట్టు బోల్ట్ యొక్క డయామీటర్స్ వచ్చేటప్పటికి 20 ఇచ్చారండి. ఓకేనా. ఈ బోల్ట్ యొక్క డయామీటర్ 20 సో డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్. నెక్స్ట్ D1 D2. D1 అనేది ఏంటి? D1 అనేది ఈ వాషర్స్ యొక్క ఇన్సైడ్ డయామీటర్స్. సో 2 వాషర్స్ కూడా ఇన్సైడ్ డయామీటర్ 22 సో D1 ఈక్వల్ టు 22. నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ ఏమో 50 ఒకటి, 44 ఒకటి. ఓకే, ఒకటి 44 అవుట్ సైడ్ డయామీటర్, ఇంకో దానికి అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ 50 ఉంది. సో ఈ డయామీటర్స్. నెక్స్ట్ లోడ్ P1 వచ్చి 120 kilonewtons, P2 ఈక్వల్ 5 kilonewtons. 120 kilonewtons అనేది ఏంటి? డైరెక్ట్గా యాక్సిల్ లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతుందండి. 5 kilonewtons అనేది ఏంటి? ఈ నట్ అనే దాన్ని టైట్ చేసినప్పుడు
ఎంత లోడ్ టైట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే 5 కిలోన్యూటన్స్ ఎక్స్ట్రా. ఓకే అండి. ఈ డైమెన్షన్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ వాషర్స్ని మనం డిజైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏరియాస్ A1 A2 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. A1 A2 అనేది ఏంటి? ఈ వాషర్స్ యొక్క ఏరియాస్. ఈ వాషర్స్ అనేవి మీరు చూస్తే ఎలా ఉన్నాయి? హాలో సర్కిల్ లాగా ఉన్నాయి. సో హాలో సర్కిల్కి ఆల్రెడీ మనం ఇందాక ఫార్ములాస్ చూసాం కదండి. హాలో సర్కిల్కి ఫార్ములా ఏంటి? π/4 అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇన్సైడ్ డయామీటర్ స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ ఈ వాషర్, ఫస్ట్ దాని యొక్క వాషర్, సెకండ్ దాని యొక్క వాషర్స్, ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ A1 అనే దాన్ని ఇది తీసుకుంటున్నాను అండి. ఈ పెద్ద దాని యొక్క వాషర్ని A1 అనుకుంటున్నాను. A2 అనే దాన్ని ఈ చిన్న వాషర్ అనుకుంటున్నాను. సో A1లో π/4 ఇంటూ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ 50 స్క్వేర్ మైనస్ ఇన్సైడ్ డయామీటర్ 22 స్క్వేర్. దీన్ని వాషర్ 1గా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే అండి. అది వేస్తే ఏరియా ఆఫ్ ఏ లోయర్ వాషర్, area of a lower washer equal to 1583 mm square. Similar way, area of a upper washer తీసుకుంటే π/4 outside diameter square minus inside diameter square. So outside diameter అన్నది 44, inside diameter అన్నది 22. సో ఈ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుంటే A2 వాల్యూ, A1 వాల్యూ, ఈ వాషర్స్ అయితే ఏరియాస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశాను ఫస్ట్. తర్వాత ఇక్కడ నేను అప్లై చేస్తున్న లోడ్ ఎంత, ఈ బోల్ట్ మీదే అప్లై చేస్తున్న లోడ్ ఎంత అంటే 120 కిలోమీటర్స్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుందండి. Since the load of 120 kilonewtons on the 4 washers is equally distributed, therefore the load on each lower washer before the nuts are tightened. సో మనకి టోటల్గా ఇక్కడ 4 వాషర్స్ మీద, అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా 2 వాషర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ బోల్ట్ని, ఈ నట్ని టైట్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా, నట్ని టైట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఈ 4 మీద అప్లై అవుతుంది. అంటే 2 వాషర్స్ 2 ప్లేట్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ 4. ఆ 4 మీద కూడా కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా నేను అప్లై చేసిన టోటల్ ఫోర్స్ ఎంతంటే, ఇక్కడ పైన నట్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న ఫోర్స్ 120 కిలోన్యూటన్స్ అండి. యాక్చువల్గా ఈ నట్ని టైట్ చేయడానికి నేను వాడిన ఫోర్స్ అంటే 120 కిలోమీటర్స్. ఆ 120 కిలోమీటర్స్ అనేది ఈ 4 ప్లేట్స్ అనేవి షేర్ చేసుకుంటాయి ఈక్వల్గా. సో ఒక్కొక్క ప్లేట్ మీద ఎంత లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది అంటే టోటల్ లోడ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ వాషర్స్. ఓకే, అది తీసుకుంటే మనకి ఈచ్ వాషర్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న, ఈచ్ ప్లేట్ లేదంటే ఈచ్ వాషర్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ 30,000 న్యూటన్స్. సో లోడ్ తెలుసు. ఓకే అండి, లోడ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏరియా వచ్చేసింది. ఓకే అండి, ఏరియాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, లోడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. డైరెక్ట్ లోడ్ బై ఏరియా వేస్తే ఇక డైరెక్ట్గా మనకి స్ట్రెస్, ఈ వాషర్స్ మీద ఎంత స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్ అయింది అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది. సో A1 వాల్యూ, ఇది A1, ఇది A2. సో T1/A1 వేస్తే స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ లోయర్ వాషర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ లోడ్ బై ఏరియా 2 వేస్తే స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ పర్ వాషర్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇవి ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే σC1 లోడ్ బై ఏరియా 1. A1 అంటే దీని యొక్క ఏరియా అండి, ఈ లోయర్ వాషర్ యొక్క ఏరియా. సో లోయర్ వాషర్ మీద ఎంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుందంటే 18.95 మెగాపాస్కల్. సిమిలర్ వే లోయర్ వాషర్ కూడా సేమ్ ఏరియా 2 అనేది ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఏరియా 2 ఇక్కడ మనకి లోయర్ వాషర్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ అనేది మనకి ఇచ్చారండి. అది స్పెసిఫిక్గా నట్స్ అనేది టైట్ చేసినప్పుడు లోయర్ వాషర్ మీద ఎంత లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందంటే 5 కిలోమీటర్స్ ఎక్స్ట్రా లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందని ఇచ్చారండి. సో 5,000 అండ్ లోడ్ బై ఏరియా వేస్తే నాకు ఫైనల్గా 4.38. అంటే ఈ అప్పర్ వాషర్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ వచ్చి 5,000. ఓకే అండి, ఆ లోడ్ బై అప్పర్ వాషర్ ఏరియా A2 వేస్తే మనకి వచ్చేది స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ అప్పర్ వాషర్ వస్తుంది. ఓకే అండి, ఇది. నెక్స్ట్ స్ట్రెస్ ఆన్ ది లోయర్ వాషర్ వెన్ ద నట్స్ ఆర్ టైటెన్డ్. ఇక్కడ నేను నట్ని టైట్ చేసానని ఇచ్చాడు కదండి. సో నట్ని టైట్ చేసినప్పుడు టోటల్గా టైట్ చేసిన నట్ని టైట్ చేసినప్పుడు నాకు టోటల్గా 2 లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి.
ఇండివిజువల్ టైట్ చేయకముందు జస్ట్ ఫిట్ చేసినప్పుడు ఉన్న లోడ్ P1, తర్వాత టైట్ చేసిన లోడ్ P2, ఆ రెండు లోడ్స్ని యాడ్ చేస్తే టోటల్ లోడ్ బై ఏరియా 1. ఓకే అండి. సో అది వేస్తే టోటల్గా నాకు సిగ్మా C3 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇది లాస్ట్ ప్రాబ్లం. 5th ప్రాబ్లం. ఇక ఇది వచ్చేటప్పటికి ఒక పిస్టన్. ఆ పిస్టన్ వచ్చేటప్పుడు మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, ఆ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్లో మనం యూజ్ చేస్తాం పిస్టన్స్ అనేవి. సో ఆ పిస్టన్స్ తీసుకుంటే కనుక ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. ద పిస్టన్ రాడ్ ఆఫ్ ఎ స్టీమ్ ఇంజన్ ఈజ్ 50 mm ఇన్ డయామీటర్ and 600 mm long. The diameter of the piston is 400 mm and the maximum steam pressure is 0.9 Newton per mm square. Find the compression of the piston rod if the Young's modulus for the material of the piston rod is 210 kN per mm square. ఏం ఇచ్చారంటే ఈ స్టీమ్ ఇంజన్స్లో ఒక పిస్టన్ వాడుతున్నారంటండి స్టీమ్ ఇంజన్స్లో. సో అక్కడ ఆ స్టీమ్ వచ్చేటప్పటికి, స్టీమ్ యొక్క ప్రెషర్ వచ్చేటప్పటికి 0.9. ఇంత ప్రెషర్ అనేది ఈ పిస్టన్ యొక్క సర్ఫేస్, టాప్ సర్ఫేస్ మీద ఆ ప్రెషర్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రెషర్ని తట్టుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఫామ్ అవుతున్న స్ట్రెస్సెస్ అనేవి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చారండి. యంగ్స్ మోడల్స్ ఇచ్చారు. ఆ యంగ్స్ మోడల్స్ ఇచ్చిన ఇక్కడ మనకి ఏం కనుక్కోమంటే పైనుంచి స్టీమ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఈ పిస్టన్ మీద యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ కంప్రెషన్ లోడ్. ఎందుకంటే టువర్డ్స్ ద బాడీ యాక్ట్ అవుతుంది లోడ్ అనేది టువర్డ్స్ ద బాడీ యాక్ట్ అయితే అది కంప్రెషన్, అవే ఫ్రమ్ ది బాడీ యాక్ట్ అయితే టెన్సైల్. సో ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్లో టువర్డ్స్ ది, మనకి ఇక్కడ ఏం టువర్డ్స్ ద బాడీ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ కంప్రెషన్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో కంప్రెషన్ లోడ్ వల్ల ఇక్కడ ఎంత కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది పిస్టన్ మీద అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. ఫస్ట్ అసలు లోడ్ అనేది ఎంత పడుతుంది పిస్టన్ మీద అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫస్ట్. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా స్టీమ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, స్టీమ్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడు, ఆ ప్రెషర్ని లోడ్లో కన్వర్ట్ చేయండి ఫస్ట్. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ మనకి గివెన్ డేటాలో డయామీటర్ ఆఫ్ ది పిస్టన్, ఇక్కడ చూడండి డయామీటర్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ రాడ్ ఇచ్చాడండి. పిస్టన్ రాడ్ ఇది పైది పిస్టన్. ఓకే అండి. పిస్టన్ రాడ్ వేరు, పిస్టన్ వేరు. సో ఈ పిస్టన్ రాడ్ ఇక్కడ డయామీటర్ 50 mm. ఓకే అండి. లెంత్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ రాడ్ వచ్చి 600 mm. నెక్స్ట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ ఈక్వల్ టు 400 mm. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది పిస్టన్ ఈక్వల్ టు P. సో ఇక్కడ అండి మీకు ప్రెషర్ అనేది ఇక్కడ యాక్ట్ అయింది. ప్రెషర్ P ఈక్వల్ టు 0.9 మెగాపాస్కల్. ఓకే అండి. 0.9 మెగాపాస్కల్ అనే ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా. దాన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లోడ్లోకి మార్చండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ప్రెషర్కి యూనిట్స్ ఏంటంటే న్యూటన్ పర్ mm స్క్వేర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రెషర్కి యూనిట్స్ న్యూటన్ పర్ mm స్క్వేర్ అండి. నేను ప్రెషర్ని న్యూటన్లోకి మార్చాలి, లోడ్లోకి మార్చాలంటే ఇప్పుడు ఈ mm స్క్వేర్ అనేది క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, అప్పుడే నాకు లోడ్గా కన్వర్ట్ అయ్యి. సో mm స్క్వేర్ అనేది క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి నేనేం చేస్తాను అంటే ఈ పిస్టన్ హెడ్ యొక్క డయామీటర్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చారండి. క్యాపిటల్ D ఈక్వల్ టు 400 mm అని. సో అంటే టాప్లో ఉన్న ఏరియా అనేది కనుక తీసుకుంటే కనుక క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది పిస్టన్ హెడ్ తీసుకుంటే కనుక అప్పుడు మనం లోడ్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో అందుకని క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది పిస్టన్ హెడ్ వచ్చేదానికి ఫార్ములా ఏంటి, π/4d². ఈ టాప్లో ఉన్నదండి ఇది D, క్యాపిటల్ D అంటే ఇది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండేది ఏరియా, సారీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నది డయామీటర్, ఆ డయామీటర్ని బేస్ చేసుకుని వచ్చేది ఏరియా. సో ఈ పిస్టన్ హెడ్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా వచ్చేసింది నాకు. ఆ ఏరియాని ప్రెషర్తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా. అప్పుడు ఆ ఏరియా యొక్క యూనిట్స్ ఈ ప్రెషర్లో ఉన్న mm స్క్వేర్ అనే యూనిట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ లోడ్ అనేది వస్తుంది. సో టోటల్గా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నాకు పిస్టన్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్ ఇదండి. లోడ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది పిస్టన్ డ్యూ టు స్టీమ్ ప్రెషర్. ఓకేనా. న్యూటన్స్లో వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ స్ట్రెస్కి ఫార్ములా ఏంటి, స్ట్రెస్కి ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి లోడ్ బై ఏరియా లేదండి. సో ఇక్కడ వాడికి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది స్ట్రెస్సెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ది పిస్టన్ రాడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది. ఓకే. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు కావాల్సింది స్ట్రెస్సెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ది పిస్టన్ రాడ్ అండి. ఇక్కడ ఈ రాడ్లో డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెస్సెస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
సో అప్పుడు ఈ పైన పిస్టన్ హెడ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ ఈక్వల్ టు రాడ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే లోడ్, రెండు సేమ్ అండి. లోడ్ అనేది ఈక్వల్గా యాక్ట్ అయ్యింది. అప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న లోడ్ వచ్చి సేమ్ స్టీమ్ యొక్క లోడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈ రాడ్ యొక్క ఏరియా, ఇక్కడ ఉన్న డయామీటర్ వచ్చి 50. సో π/4d² వేస్తే ఏరియా దట్ పిస్టన్ రాడ్ వస్తుంది. పిస్టన్ రాడ్లో డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెస్సెస్ కావాలంటే డైరెక్ట్గా మనకి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. స్ట్రెస్ కావాలంటే కనుక స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా వేసేయండి డైరెక్ట్గా. ఈ పిస్టన్ రాడ్లో ఎంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది కావాలంటే P/A, స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు P/A వేసేయండి, అప్పుడు సిగ్మా వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకి యంగ్స్ మాడ్యులస్ తెలుసు. యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్లో ఇక్కడ నాకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది ఫైనల్గా ఈ రాడ్ అనేది ఇట్లా కిందకి మూవ్ అవుతుంది. అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ రాడ్ అనేది ఎంత లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, అంటే డెల్టా ఎల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో మనకి యంగ్స్ మాడ్యులస్కి ఫార్ములా ఏంటి? యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్కి ఫార్ములా ఎంత చూసాం, P/A అండ్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. సో డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. సో ఇది మనకి ఫార్ములా యంగ్స్ మాడ్యులస్. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి గివెన్ డేటాలో ఇచ్చేసాడు. P అనే వాల్యూ ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే హెడ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే లోడ్, ఈ రాడ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ సేమ్ రెండు. ఒరిజినల్ లెంత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రాడ్ యొక్క లెంత్ ఇచ్చాడు ఎల్ అనే వాల్యూ. ఏరియా అనేది కూడా నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసాను. ఇక్కడ ఉన్న ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అనేది ఏ వాల్యూ వచ్చి నాకు తెలియని వాల్యూ ఇక్కడ డెల్టా ఎల్. ఆ డెల్టా వాల్యూ నాకు ఈ విధంగా వచ్చేసింది సాల్వ్ చేస్తే. ఓకే అండి. సో ఫైనల్గా ఈ రాడ్లో ఎంత ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుందంటే 0.165 mm అనేది ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జరుగుతున్నట్టు. ఓకే, ఆ పుల్ లోడ్స్ వల్ల, పుల్ అండ్ పుష్ లోడ్స్ వల్ల ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్ డిఫార్మేషన్ అనేది ఇది. సో ఇవన్నీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఇక రేపు క్లాస్లో, నెక్స్ట్ క్లాస్లో టార్షన్ అనే టాపిక్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. టార్షన్ అనేది ఎక్కడ మనకు వచ్చింది? ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సబ్జెక్ట్స్లో షాఫ్ట్స్ని డిజైన్ చేయడానికి. సో మీకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ టార్షన్ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ రిజిడిటీ. ఓకే, బాయ్.